ค้าขายเพื่ออัลลอฮ์ถ้าไม่ได้ค้าขายเพื่ออัลลอฮ์คดโกงสับปรับกับกอกปิ้นป้อนหลอกลวงเกิดขึ้นหมดเลยและในที่สุดความอัปยศความพินาศก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะนั้นดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังให้มากๆนะของไม่ดีพิษภัยของมันหลอกล่อหลอกลวงเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมันแฝงอยู่ในชีวิตดุนยามันแฝงอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเยอะทางรอดเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังผู้สร้างโลกนี้เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางรอดของมันก็คืออิลลาซิกรุลลอฮ์วะมาวาละนอกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างดุนยามาให้มนุษย์มาอยู่ในโลกดุนยาให้ยินมาอยู่ในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์สร้างบททดสอบอัลลอฮ์ให้ชัยฏอนมาหลอกล่อชัยฏอนมาหลอกล่อเนี่ยคนที่จะพ้นไปจากการหลอกล่อของชัยฏอนได้อย่างราบคาบด้วยความชนะด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่างราบคาบนั้นก็คือซิกรุลลอฮ์ลายันจูอัลอับดุมินัชชัยฏอนอิลลาบิซิกริลลาเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่าวคนหนึ่งจะไม่สามารถรอดพ้นไปจากชัยฏอนได้นอกจากด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์จริงๆรอดพ้นจากชัยฏอนด้วยเหตุนี้แหละท่านนบีจึงว่าดุนยาเป็นโลกที่เราจะต้องระวังอัลลอฮ์ให้มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีแอบแฝงไปด้วยพิษภัยแอบแฝงไปด้วยเรื่องเลวๆเรื่องไม่ดีเนี่ยเยอะมากถ้าจะรอดพ้นจากกลลวงการกระซิบกระซาบการหลอกล่อของมันพิษภัยของมันได้ด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประเด็นแรกวะมาวาลาหูแล้วก็ทำอะไรก็ตามแต่ทำเพื่ออัลลอฮ์แสวงหาริสกีเราแสวงหาริสกีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่หลงคดโกงก็จะไม่มีละโมบก็จะไม่มีบ้าคลั่งก็จะไม่มีเห็นนะต้องอาศัยแนวทางตรงนี้มีภรรยาเหมือนกันจะไม่หลงไปกับภรรยาจะไม่ทำผิดไปพร้อมกับภรรยาถ้าแต่งงานตรงนั้นแต่งงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แต่งเพราะความสวยไม่ได้แต่งเพราะว่าอยากในเรื่องของบนเตียงอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าซิกรุลลอฮ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากพิษภัยต่างๆของดุนยาได้อย่างราบคาบนี่เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้เราก็กลับมาถามตัวเองสิพี่น้องกลับมาถามดูตัวเองนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้คุณจะเรียนสายไหนก็ตามแต่สายศาสนาสายสามัญเรียนทางธรรมทางโลกลองถามตัวเองสิว่าเราเรียนไปเพื่อใครเรียนเพื่อใครเรียนเพื่ออะไรถ้าเรียนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะเอาประโยชน์จากความรู้ตรงนั้นมานะทำให้ตนเองเนี่ยปกป้องให้พ้นจากความชั่วทำให้ตนเองได้รับประโยชน์แล้วก็คนในสังคมได้รับประโยชน์ด้วยจะได้ช่วยเหลือกันไปในหนทางของอัลลอฮ์เจตนาตรงนี้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรียนศาสนาลองถามตัวที่เรียนเพื่ออะไรบางคนเรียนศาสนามาเนี่ยนะพี่น้องครับน่าเสียดายเวลาน่าเสียดายสตังค์น่าเสียดายข้าวสารที่อุตส่าห์ไปกินไปข้างข้าวสารแล้วก็กับข้าวนี่แหละไปกินไปนอนไปใช้ไฟใช้น้ำเสียเวลาไป5 ปี6 ปีพอกลับมาแล้วปั๊บไม่ได้สนใจเลยในการที่จะทำงานในเรื่องของศาสนาบ้างหรือบางคนพ่อแม่บางคนรวยส่งลูกเรียนศาสนาดีกว่าเผื่อว่าในอนาคตลูกมันจะมีโอกาสมือถือไมค์ไฟส่งหน้าแล้วก็พูดบนเวทีต่างๆนี่ก็ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นต้องถามตัวเองมากๆเรียนเพื่ออัลลอฮฺนะครับเราจะแสวงหาริสกีไปทำงานที่ออฟฟิศทำเพื่อใครถ้าทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยโกงเวลาต้องไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาของที่เขาให้มาใช้เนี่ยมีกระดาษมีปากกามีดินสอยังลบไม่บรรทัดพอถึงเวลาขนกลับบ้านนั่นน่ะไม่ได้ทำงานตรงนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะพี่น้องครับ
ช่อฉนไม่ได้ของราชการก็เอาใช้เฉพาะราชการใช้เฉพาะในหน้าที่ไม่ใช่รถที่มันเขียนเฉพาะในใช้ในราชการเท่านั้นถึงเวลามันมาใช้ส่วนตัวที่บ้านมาจอดไว้เลยคันหนึ่งที่ฉันทำได้เพราะว่าฉันมีตำแหน่งมีใครจะมาว่าฉันนะนั่นน่ะไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แปลว่าเขาไม่รอดพ้นจากพิษภัยความเลวร้ายของดุนยาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่เราอยู่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละดุนยาพิษภัยของมันความเลวร้ายของมันเราจะรอดพ้นไม่มีหนทางอื่นไม่มีหนทางอื่นเลยแม้แต่หนทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตรอดพ้นปลอดภัยจากพิษภัยของดุนยานอกจากซิกรุลลอฮ์แล้วก็ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูคำสอนต่อนะครับเอาอาลิมุนเอามุตะอัลลิมุนหรือที่จะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้รอดพ้นจากพิษภัยรอดพ้นจากความอัปยศรอดพ้นจากกลลวงต่างๆที่มันอยู่ในดุนยาเนี่ยคนสองกลุ่มนี้เราจะเป็นคนกลุ่มไหนก็ได้ให้มันอยู่ในสองกลุ่มนี้แล้วก็อยู่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะอาลิมุนเอามุตะอัลลิมุนคนที่มีความรู้เรื่องศาสนามีความรู้แล้วก็สอนคนอื่นมุตะอัลลิมุนเป็นผู้ที่เรียนความรู้ในเรื่องของศาสนาจิตใจฝักใฝ่อยู่กับการศึกษาคนสองกลุ่มนี้พี่น้องจะไปอยู่ในกลุ่มไหนอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากพิษภัยของดุนยาอยู่สักกลุ่มนี่พอรับรู้อะไรมาแล้วปั๊บเนี่ยเราจะไปสอนใครล่ะเราก็พูดก็ไม่เป็นไม่เห็นมีใครเขารู้มากกว่าเราพี่น้องผมเชื่อมันสิ่งอันใดที่เราได้รู้มาในเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าคิดอยากจะบอกต่อคนอื่นเนี่ยพี่น้องทำได้ยิ่งเดี๋ยวนี้นะอัลลอฮ์ผมเนี่ยบอกตรงไลน์ใน iPad ของผมเนี่ยไลน์ในอะไรล่ะในมือถือของผมเนี่ยมีเป็นพันๆคนพี่น้องผมเชื่อมันว่ามีพี่น้องเป็นเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนพี่น้องเป็นร้อยๆคนพอรู้เรื่องอะไรดีๆของศาสนาปั๊บทำหน้าที่อาลิมทำหน้าที่สอนเลยแต่เรื่องตรงนั้นต้องถามคนที่รู้มากกว่าเรานะว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าดีก็พิมพ์เลยพิมพ์เสร็จทำใส่ดอกใส่ดอกไม้สีสันให้มันสวยๆพออ่านแล้วโอ้โหมันโดนใจจริงๆเลยอ่านแล้วโอ้โหมันดีจริงๆเลยกดไลค์ไปเรื่อยๆพี่น้องคนอื่นในอ่านปั๊บโอ้อัลฮัมดุลิลละห์แหมข้อความตรงนี้มีประโยชน์จริงๆเลยดุอาบทนี้แม่มีประโยชน์จริงๆเลยได้สอนได้บอกโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้ที่สอนคนอื่นแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องท่องจำกุรอานก่อนนะต้องท่องจำซอฮีฮ์บุคอรีก่อนนะต้องท่องจำซอฮีฮ์มุสลิมก่อนนะแล้วจึงจะสอนคนอื่นได้ไม่ใช่ผมเนี่ยท่องจำกุรอานเนี่ยเคยท่องจำได้5-6 ยุสเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วพี่น้องแต่ว่าด้วยการที่เราตั้งใจอยากจะสอนอยากจะเป็นคนที่สอนคนก็ต้องขนขวายต้องถามบางมัสลาก็ถามอาจารย์มูริดบางถามเชคดีดอบางถามอาจารย์อับดุลวาเฮดบ้างก็เพื่อที่จะให้รู้เพิ่มขึ้นจะได้บอกต่อจะได้สอนต่อพี่น้องก็ทำเหมือนผมนี่แหละตอนนี้อาจจะรู้น้อยกว่าผมสำหรับคนบางคนนะก็ถามคนนู้นถามคนนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ทำเป็นวารสารหรือเป็นอะไรนะข้อความสั้นๆอ่านกระทัดรัดเชิญชวนกันไปสู่คุณงามความดีกดไลค์ไป100 คนจาก100 คนเนี่ยก็อ่านสักอาจจะมีสัก7 คนโอ้โหเฮ้ยต้องถือศีลอดแล้วเนี่ยดูเขาเขียนมาอย่างนี้ฮัมดุลิลละห์7 คนนั้นเราก็ได้รับผลบุญเราก็เป็นคนที่ไม่หลงแล้วอัลลอฮ์จะโปรดปรานเมตตาให้เราเนี่ยพ้นจากพิษภัยของโลกดุนยาอาลิมวะมุตะอัลลิมคนที่รู้แล้วก็บอกสอนคนอื่นต่อคนที่มีความฝักใฝ่อยากจะเรียนแล้วก็มุตะอัลลิมเป็นผู้ที่เรียนผมเองตอนนี้ทำ2 บทบาททั้งเรียนด้วยแสวงหาความรู้ด้วยแล้วก็พยายามบอกเท่าที่สามารถจะบอกได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากอะไรพี่น้องก็อยู่ในแวดวงตรงนี้แหละไม่ได้หมายความว่าโอ้โหคนที่รู้นี่มันจะต้องพูดออกทีวีออกโทรทัศน์ออกสื่ออย่างเดียวไม่ใช่อยู่กับบ้านเนี่ยมุสลิมะอยู่กับบ้านเนี่ยก็รู้ได้ใช่ไหมกดไปในไลน์เนี่ยมีแล้วโอ้โหเรื่องนี้ดีมากเลย
อ่านเรียบร้อยแล้วลองที่ส่งให้อาจารย์ตรวจหน่อยซิว่าตรงเนี้ยมันดูแล้วมันถูกต้องไหมพอถูกต้องแล้วปั๊บเอาก๊อปปี้ตรงนั้นถ่ายรูปออกมาปั๊บส่งแค่เนี้ยมันง่ายได้เหลือเกินในการที่จะเป็นผู้รู้แล้วก็สอนในการที่ง่ายเหลือเกินที่คนที่รับสารของเราแล้วจะเป็นผู้เรียนแล้วก็ผู้ปฏิบัติตามเห็นนะสองกลุ่มนี้รอดพ้นจากในเรื่องของพิษภัยและความโสมมของดุนยาหันมาดูหะดีษบทนี้แล้วอัลลอฮฺบัดวันนี้ฟังเรื่องนี้คุ้มเลยนะดุนยาจะรอดพ้นจากพิษภัยของมันได้เนี่ยซิกรุลลอฮ์รอดพ้นจากชัยฏอนได้ซิกรุลลอฮ์แล้วก็ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้อยู่ในคนสองกลุ่มเนี่ยตัวคนเดียวอยู่ในสองบทบาทเลยก็ได้อยู่ทั้งสองกลุ่มเลยก็ได้รู้แล้วก็สอนคนอื่นก็สามารถทำได้และระหว่างนั้นก็กระหายอยากที่จะเรียนเพิ่มเติมในเรื่องบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละหนทางนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไว้ชาแนลมาถูกทางแล้วที่จะทำให้พี่น้องได้เป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็บอกต่อที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีความฝักใฝ่ในการที่จะศึกษาเรื่องของศาสนาแล้วพิษภัยของโลกดุนยาอัลลอฮ์ก็จะโปรดปรานให้มันพ้นไปจากการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرةแคลเกรปซีดออยล์สินค้าขายดีอันดับหนึ่งของแคลที่อุดมไปด้วย OPC จากเมล็ดองุ่นสกัดเย็นแคลเกรปซีดออยล์สามารถปรับสมดุลร่างกายสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มเส้นเลือดเปราะเส้นเลือดแตกและหลอดเลือดอุดตันช่วยป้องกันมะเร็งป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระแคลเกรปซีดออยล์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แคลได้ที่022673450 022666901-6สุขภาพดีได้ทุกวันแคลแคร์คุณเคลน้ำมันกระเทียมชนิดแคปซูล500มิลลิกรัมผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำปราศจากสารเคมีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีสารอะลิซินช่วยระบบไหลเวียนเลือดลดความดันเบาหวานเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันติดต่อ 022666901-6 089-115-0816 สุขภาพดีได้ทุกวันแคลแคร์คุณ أذكار الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعدهโรงเรียนอัลฟาติฮะห์มูลนิธิสถาบันแห่งการพัฒนาคนเปิดสอนภาคศาสนาและภาษาอาหรับรับสมัครนักเรียนทั้งประจำและไปกลับเด็กกำพร้าเด็กยากจนเรียนฟรีเรียนดีมีทุนเรียนต่อต่างประเทศพร้อมหลักสูตรวิชาสามัญโดยหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับจำนวนจำกัดดำเนินการสอนโดยอาจารย์รอซิกีนอีซาติดต่อสอบถามโทร038-585-569 038-575-570 081-611-9171โรงเรียนอัลฟาติฮะห์มูลนิธิพัฒนาคนให้ตรงหลักการการทำนายฝันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยของคนบางคนการทำนายฝันเป็นเรื่องที่มีในหลักการศาสนาอิสลามมีความสำคัญถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนซอฮาบะห์หลังละหมาดซุบฮ์แทบทุกวันว่าควรที่จะเล่าเรื่องฝันและควรที่จะมีคนสามารถทำนายฝันการฝันเป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาพูดมากมายในสังคมยุคของท่านและซอฮาบะห์ของท่านจนกระทั่งบรรดาอิหม่ามที่บันทึกชีวประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องเอามาพูดไว้เอามากล่าวไว้ระบุไว้ในบรรดาตำราต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามบุคอรีได้เขียนไว้ซึ่งเป็นหมวดเดียวสำคัญหมวดว่าด้วยการทำนายฝันคนหลายคนเห็นในสังคมของเรานะครับว่าการทำนายฝันนั้นเป็นเรื่องของคนต่างศาสนิกพอมุสลิมจะมาทำนายฝันก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการทำชิริกแต่ไม่ใช่เราต้องการให้คนเข้าใจนะครับว่าการทำนายฝันนั้นมีในอิสลามและเราไม่อยากให้มุสลิมเนี่ยไปทำนายฝันจากวารสารจากอินเทอร์เน็ตจากทีวีจากรายการวิทยุอยากให้มุสลิมเนี่ยกลับมาสู่หลักการอิสลามในการทำนายฝันให้เข้าใจให้ตระหนักในกรอบของอิสลามในการทำนายฝันวิธีทำนายฝันเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเป็นศาสตร์ที่ท่านนบีส่งเสริมให้ประชาชาติอิสลามได้เรียนรู้เตรียมพบกับการอบรมสุดพิเศษในหัวข้อทำนายฝันตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์เป็นอย่างไรทำนายอย่างไรมีผลต่อความศรัทธาและชีวิตอย่างไรโดยเชคริดออะห์มัดซะมดีวันเสาร์ที่14มีนาคมนี้เวลา 13:00 นถึง 17:00 นณโรงแรม CS ปัตตานีไม่ควรพลาดในงานท่านจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมและอาหารว่างมีการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีและสินค้ามากมายจากไวท์ช็อปเพียงท่านละ200 บาทรับจำนวนจำกัด500ท่านเท่านั้นสำรองที่นั่งได้ที่0944973406 091461288 ผมและเราทุกคนล้วนกำลังถูกขโมยความเป็นคนออกไปอย่างช้าๆแล้วแทนที่ด้วยความเป็นสัตว์ป่าที่หิวกระหายอย่างถึงขีดสุดท้ายที่สุดแล้วเราคงจะกลายพันธุ์ไปอย่างช้าๆแล้วสูญสิ้นความเป็นคนไปในที่สุดฉันคิดว่าฉันรู้ฉันเข้าใจศรัทธาสิ่งที่ฉันได้ทำไปว่าถูกแล้วพอตื่นมากับฟ้าในวันนี้เป็นสีเทาคนมัวและเงียบเหงามันอ้างว้างใจอยากฉันกลัวเพราะอะไรทุกสิ่งที่เคยมองเห็นมันกลับไม่เป็นดังที่เข้าใจเกือบรู้ความจริงแต่สุดท้ายฉันก็หลงทาง
ค่เพียงภาพลวงตาแค่เพียงภาพลวงตาเราเกิดมาต่างคนต่างความคิดคนละอย่างแต่ใครจะหลุดพ้นความไม่รู้ไปใจของใครก็ใจใครทุกสิ่งที่เคยมองเห็นมันกลับไม่เป็นดังที่เข้าใจเกือบรู้ความจริงแต่สุดท้ายฉันก็หลงทางที่แท้ชีวิตคนเราไม่แพ้อะไรแต่กลับแพ้ตัวเองสุดท้ายภาพจริงที่เห็นอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตา28 มีนาคมนี้พบกับการบรรยายหัวข้อสุดเด็ดจากไวท์ Channel คัดสรรมาให้พี่น้องโดยเฉพาะการทำนายฝันโดยเชครีดออัมมัดซะมดีจุดเปลี่ยนชีวิตที่ยิ่งใหญ่โดยอาจารย์มูลิธิมเสนกลเม็ดพิชิตใจคู่ครองโดยอาจารย์ซิกดิกมูฮัมหมัดสะอีดเพียงท่านละ250 บาทฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง28 มีนาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นณโรงแรมเมรี่ไทม์จังหวัดกระบี่อย่าได้มัวชักใยอยู่ยะชักช้าอยู่ใยเราโอ้086-884-8992เราเรือนร่างเดียวกัน Mengikut kajian di peringkat dunia tentang program televisyen didapati 64% daripada isinya ada kaitan dengan seksual. Isinya semakin runtuh kerana tidak bermoral, mengajak ke arah pembaziran. Gambar keganasan semakin ditiru. Kami adalah stesen televisyen warna putih yang ada ideologi dan bermatlamat untuk memukakan isi-isi mengikut ajaran Islam yang membina dalam bentuk baru yang berseni untuk seluruh ahli keluarga. White Channel mengeluarkan berbagai agenda berpunca daripada peluang yang diberi oleh saudara yang menyokong kita melalui pendermawan. กล่าวตามผมง่ายๆนะครับภาษาไทยก็ได้ครับข้าพเจ้าปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะภักดีนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์มาร่วมเป็นหุ้นส่วนความดีเพื่อสร้างความหวังและการเปลี่ยนแปลงสังคมไปกับพวกเรา Marilah derma bersama untuk White Channel. Akaun Islam Bank 0296000329 บริษัท TND Multimedia จำกัดสาขา The Mall บางกะปิ Akaun กรุงไทย Bank 0300022235 บริษัท TND Multimedia จำกัดสาขา Rajatevi. Selepas anda transfer duit berhubung kami 085-059-2859-085-059-0260 แท้จริง
ฉันได้จากไปโดยทิ้งพวกเจ้าให้อยู่บนเส้นทางสีขาวWhite Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงด้วยกับความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาโรงที่ยาโกลกร้านยาขายส่งสำหรับร้านยาและคลินิกบริการส่งทั่วประเทศและมีหน่วยรถบริการส่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อ Facebook Line ศูนย์ยาโกลกโทร 0896932683 ใช้อิสลามในทุกการงานเพื่อสร้างโลกที่สันติสุขพักผ่อนอย่างมีสไตล์อบอุ่นใจเหมือนได้อยู่บ้านเชิญที่โรงแรมรีเจนต์ลอดจ์ลำปางโทร 05-432-3388 088-138-0361الرحمن الرحيم الحمد لله به نستعين ولا حول ولا قوة الرحمن الرحيم الحمد لله به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله به نستعين ولا حول ولا قوة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 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 bersama di agak panggil West Selatan ataupun West Channel satu TV yang mengajak manusia umat kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun satu TV yang berwarna putih supaya membersihkan akidah dan ibadat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pada hari ini saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku pemberi tazkirah ataupun nasihat supaya kita bersama dalam mengikuti ajaran yang diridai oleh Allah Taala. Sebelum pada saya nak teruskan pembicaraan kita pada pagi ini yang berhubung dengan hubud dunia, kasih kepada dunia dan tinggalkan benda-benda akhirat. Dan pada hari ini juga kita akan bicara berkenaan dengan sehubungnya dengan keluarga, lagu mana kita kasih dunia panggil lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu saya persilakan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku ahli panel pada pagi ini, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton yang dihormati, alhamdulillah seperti biasa dengan bahasa Melayu kami, saya Ustaz Ibrahim Abdullah dengan Ustaz Anas senantiasa beri tazkirah untuk nak cuci dan untuk nak mengangkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kelih dan orang Islam mengangkatkan dan kedudukan kita demi sehari pada sehari yang lain, meningkat dari segi amalan, meningkat dari segi cuci diri daripada benda-benda yang dilarangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga-moga majlis yang kami ada pada di dalam White Channel pada setiap pagi Sabtu dan hari Ahad ni boleh basuh benda-benda ni, boleh basuh cuci kita daripada kekotoran
dunia yang fana, yang mudah hilang ni. Ya. Alhamdulillah yang kita telah bicara 2-3 minggu dah start dah berkenaan dengan hubbud dunia ni. Dia panjang cerita ni. Dah kita mari tengok seperti mana dia cerita kul in kana abaukum dah. Maknanya bapa-bapa kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu, juga isteri kamu. Dah. 4 perkara yang kita bicara ni dia panggil hubungan yang membawa kepada kita saat itu, dia panggil kasih kepada dunia dan kita tinggal pada akhirat, itu tinggal kepada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, ayat yang telah lepas ni kita bila 1, 2, 3 ni orang yang paling rapat dengan kita lakon. Ya. Jadi orang yang paling rapat dengan kita ni kadang-kadang kita kasih dia boleh menjatuhkan kita, boleh jadi bahaya pada kita. Ya. Nah, ayah kita, anak kita, saudara kita dan isteri kita. Orang paling dekat lakon. Adapun hari ni Ustaz, firman Allah, kita duduk lagi dalam surah Taubah lagi ni. Ya. Ayat yang ke-24. Adapun hari ni Allah Taala suruh manusia beringat, orang Islam beringat, wa ashiratukum. Nah, ashirah ni Ustaz. Ya. Ashirah ni ialah maksud apa Ustaz? Dia kalau kita tengok sini ni dia tafsir dengan mana keluarga. Dah. Keluarga. Jadi keluarga ni masuk habis dah. Kaum keluarga. Kaum keluarga ni masuk dia panggil ambil dapat ibu bapa. Nah, sampai kepada kalau kita kira muhrim ke, sampai kepada anak saudara. Nah, dia masuk situ belaka. Dia panggil ataupun dalam masalah satu keluarga adik ipar, kakak ipar, dia panggil satu keluarga belaka. Mana orang-orang kita. Orang-orang kita. Kaum kerabat kita. Ya. Jadi manusia ni kadang-kadang dia berbangga dengan anak beranak dia. Nah, anak beranak dia ramai, anak beranak dia hebat, anak beranak dia pakak tinggi. Ya. Kasih kepada anak beranak tadi lebih daripada kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sehubungan dengan ayat ni Ustaz. Kalau kita tengok masalah dalam menjalankan tugas juga. Ya. Baik kalau kita tengok ada masalah sembahyang mayat dah. Masalah mayat ni Rasulullah pun suruh orang panggil ahda dari segi sembahyang pun suruh akrab. Nah, maknanya kalau ayah mati anak sembahyang, anak mati ayah sembahyang. Begitu juga mandi mayat ke pun kalau ayah mati anak mandi, anak mati ayah mandi. Horkat mati tadi. Kalau tok lelaki mati, bini mati, tok lelaki mandi. Nah, panggil masalah keluarga. Bukan kata macam cari orang lain mandi tu tak. Bini kita mati, maka tok lelaki lah orang panggil mandikan bini dia. Dia panggil kata kita nak kecek masalah akrab, masalah dekat. Tapi sini ni Allah Taala cerita kata ambil daripada abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum ni masuk akhirnya al-bara wa ashiratukum. Semua 3-5 perkara ni duduk dalam masalah keluarga belakang Ustaz. Keluarga belakang. Dia panggil tengok daripada abna, ikhwan, azwaj ni duduk seruk mari situ, kesimpulannya asyirah. Keluarga. Sebab keluarga ni kalau rasa anak tak jadi fitnah. Nah, kadang bini. Kalau bini tidak mahu buat fitnah, bagi itu ayah. Kalau ayah tidak mahu buat fitnah, kadang-kadang satu keluarga tu timbul dalam satu fitnah supaya kita ni panggil tinggal hubung rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah keluarga ni pun pasal itulah kita pusat ayat saat ni lah. Nah, kadang-kadang hak waris-waris hak dekat ni kita tupai dia dari segi harta, dari segi kesenangan, dari segi ada pun masalah agama tak nak tupai tak boleh. Hak ni kita guru Ustaz. Jadi setengah Ustaz sebut tadi, kadang-kadang waris tadi si mati tadi nak mari semaya nak jadi tok imam tak boleh. Tak boleh. Kena cara lain suku sakat. Mana kita sedih masyarakat kita ni. Masyarakat kita ni panggil dari segi amal Islami, dari segi ibadah, dari segi panggil pengertian agama ni panggil kurang benar. Tapi dari segi kecek pandai. Sampai ke Amerika dalam minit tu lah dia kecek boleh. Seluruh dunia duk boh-boh dia lah. Seluruh dunia tu dia panggil bicara kerap dalam dia belakang. Tetapi dari segi patibat lah saksana, orang panggil agama, orang panggil buat dalam peraturan agama Allah Ta'ala ni panggil tak kurang benar. Lepas tu nak kecek. Nak kecek, nak buat. Nah, sebenarnya hakikat sebenarnya tidak erti hakikat yang sebenar tentang agama Allah. Ini pun merupakan satu fitnah Ustaz. Nah, sebab itulah Allah Ta'ala cerita wa ashiratukum ni ketika fitnah yang berhubung dengan agama Allah Ta'ala. Jadi kasih kadang-kadang dia tupai, Ustaz kata ni tupai pada keluarga, tupai segi duit dah panggil modal. Jadi kita nak kadang-kadang kita
tupai dia ni bawa pada bahasa kasih dia ni kan nak pergi belanja kita hari-hari ni. Dah terlupa daripada perintah Allah SWT tu banyak. Lupa tu yang asal. Ya. Jadi Ustaz, Nabi SAW awal-awal Allah Ta'ala suruh dia beri pengajaran Islam ni. Ya. Ialah kepada ashiratakal aqrabin. Ya. Kepada waris-waris yang paling dekat. Ketika Nabi naik bukit panggil Bani Abdul Manaf, panggil kepulan tu, kepulan ni, waris-waris Nabi tadi. Ya. So Nabi beri yang salah agama. Jadi kadang-kadang dengan anak-beranak kita ni, kita berasa malu nak ayat Ustaz. Anak kita tak kelubung, adik-adik kita tak kelubung, mak saudara kita tak kelubung, waris-waris kita tak kelubung. Apabila kita tak larang benda ni, maknanya kita sayang ke dia lebih pada Allah Ta'ala. Ya, satu lagi Ustaz. Ya. Ustaz kacak masalah perintah Allah Ta'ala panggil keluarga dulu. Ya. Setelah mana Rasulullah dia terima pada wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak perintah pergi dakwah kepada orang lain dulu. Tak ada. Orang jauh. Dah. Satu sebelum Rasulullah nak naik pergi atas bukit bukit Safa tu, Rasulullah pernah dakwah keluarga dia dulu. Panggil keluarga dia, bapa saudara dia, Abu Jahal, Abu Lahab kan panggil tu. Rasulullah sampaikan kalimahnya iaitu suruh sembah Allah Ta'ala. Dah. Tauhid kepada Allah Ta'ala. Banyak tu ya. Dan di kalangan bapa saudara Rasulullah ni orang yang mula-mula panggil waktu buat satu kalimah yang mencelakan Rasulullah iaitu Abu Lahab. Nah, setelah Rasulullah ajak manusia beriman dengan Allah, maka yang mula-mula waktu buat satu kalimah di mulut yang menghina ke Rasulullah, kata setengah dia kata wail, mana celaka. Nah, anak saudara aku ni dia kata. Nah, kerana bawa agama baru dah, kena tinggal dah agama yang disembah oleh mereka. Jadi perkataan Abu Lahab ataupun Abu Jahal tadi, waris-waris Nabi di hadapan orang masa Allahu Akbar. Wai ataupun tabballaka ya Muhammad. Tabballaka ya Muhammad. Celaka mu Muhammad. Dan mung ni hak ni kamu nak ipung kami nak hak ni ke? Alihadza jama'tana ni kata. Allahu Akbar. Mu ipung fok kami di satu tempat ni, kami tinggal kerja, tinggal gapo. Nak hak ni ke? Masalah beripung ni Ustaz, masya-Allah sungguh. Dia Islam ni ajar cara sungguh. Nak buayak satu-satu ajaran, dia kena beripung. Keluarga kita boleh Ustaz, hari raya tu. Hari besar. Hari raya ni kita berhimpun keluarga. Saya pernah buat setiap tahun. Ada perhimpun ni? Ada perhimpun ni. Keluarga panggil mari kecek, selepas pada sembahyang raya tu mari rumah kita akak kecek semua. Sebelum pada kita nak pergi jumpa dengan orang lain tu kita mari kecek. Kita cerita buat kena hari raya. Bang kita ada orang panggil muhibbah mawaddah di antara keluarga. Dah, pasal tak ada apa. Lepas tu kita bersurai amalan masing-masing dah. Tapi ni kata bentuk perhimpunan ni untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala pun yang dijalankan oleh Rasulullah. Sebab Rasul Allah Ta'ala cerita kata benda ni fitnah ni. Kalau kasih terlajak kepada keluarga lebih kepada Allah Ta'ala dan Rasul, dia ni tidak akan bau syurga dah. Nah, sebab Ustaz ayat sana kata apa dia? Setelah mana berhimpun tu, dia kena ada benda orang panggil sapa. Benda nak sapa. Dan penentangan daripada jamaah ramai terhadap mana ajar Allah Subhanahu Wa Taala. Mana pendakwah tadi, orang dakwah tadi dia kena sabar di atas tertengah lah Ustaz. Khususnya kan apa? Kerana semua kita takkan jumpa dengan Allah Taala. Manusia walaupun waris dekat kali kita sekalipun, kalau salah dengan hukum Allah Taala pasti kena raya Ustaz. Pasti kena sebar dakwah tadi kepada manusia semua. Khususnya keluarga kita. Kadang kita tak berani Ustaz. Lagu mana? Kadang-kadang bapa boleh tak berani nak tegur tu. Benda-benda orang panggil kesalahan dalam keluarga tu tak agama. Kalau kita tanya lagu mana situ? Sebab apa situ Ustaz? Padahal silap benar dah. Silap benar situ. Kalau di masjid tak apa. Lepas ramai tapi keluarga kita berasa apa malu. Berasa apa tak kena. Nah, jadi pucuk mula-mula Ustaz. Nah, kemungkinan kita tadi tak telitah ayat kita sebut tadi. Kita tak telitah ayat Allah Ta'ala suruh kita tegur, suruh kita sapa dakwah kepada ashiratakal aqrabin, keluarga yang paling dekat dulu. Lepas tu kau pergi kepada orang jauh. Kerana dia keluarga dekat ni kalau duduk sekali dengan kita, kau kemah kita Ustaz. Di dalam dakwah, di dalam nak menyebarkan dakwah. Tapi kalau keluarga tak duduk halang dah, dan nak pergi dakwah pada orang lain tu dia tidak kagum. Sebab tu kita tengok dakwah Rasulullah. Sebenarnya apa yang kata Allah Ta'ala kuasa menghidayatkan semua keluarga Rasulullah yang sekaligus. Allah Ta'ala kuasa menghidayatkan semua datang muka bumi ni beriman dengan Allah semua, dengan dia semua tu dia kuasa.
Nah, tetapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai nak uji kamu siapa di kalangan kamu tu orang yang elok amalan. Rasulullah pun dengan keluarga dia ni. Nah, sebagai uji yang besar, siapa dia orang yang benar-benar beriman kata dia ni Rasulullah. Siapa dia yang akan menerima ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di situ tubik gambar. Saudara. Di tempat peripun itu berupa lah. Nah, berupa lah gambar lagu mana, cerita lagu mana. Ya. Pasal tak usah. Wa ashiratukum ni. Ya. Keluarga yang dekat, keluarga yang jauh, sepupu, 2 pupu, 3 pupu pun masuk dalam ni lah. Masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Jadi kita tak say jadi puak. Jadi puak di dalam dasar kata nak derhaka kepada Allah Taala. Ya. Kadang-kadang dia akak puak hak kita, hak sedihnya. Ada orang tua ajar anak nak disuruh curi. Ada juga. Ada. Ada orang tua ataupun waris tak ada ajak waris dalam nak suruh bunuh orang. Pakat suruh bunuh orang. Hak ni jelas. Saya pun biasa dengar. Ya. Dah, dia biasa kecek di atas anak aku tu. Kalau dengar orang kat talih sangat, mudah orang panggil kocoh orang, mudah kata orang. Nah, jadi ni dia nak buat ayat kata kehebatan kedebel anak dia tu lagu tu. Ya. Nah, orang bekeng. Nah, tidak pernah ada ayat kata apabila anak perangai lagu ni nak suruh bersabar, nak suruh lari daripada benda ni, nak suruh suruh yang panggil ingat kepada perintah Allah Ta'ala, tak ada. Jarang. Tak ada. Jarang nak temu juga anak yang panggil keluarga tu hari-hari duduk tekan anak supaya mengikuti perintah Tuhan, tak jarang nak bertemu. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang anak pakai yang lagu mana ibu bapa tak katakan. Terutama anak perempuan. Laki-laki hari ni anak buat rambut belah mana, jadi belah mana pun, dalam satu keluarga tak siapa dia tegur. Sedangkan benda tu man tashabbahakam fahuwa minhum. Siapa tiru puak-puak Yahudi, Nasara, orang yang lain pada Islam, tiru dalam bentuk lagak gaya dia, tikah laku dia, fashion dia, fashion berjalan, pakaian bentuk rupa, fahuwa minhum. Mun dalam golongan mereka itu. Allah. Dan tak pernah ni orang panggil dalam keluarga beri tegur apa tak lagu tu. Ya. Dan kebanyakan tempat kita 85% ni orang Islam. Ya. Nah, 85% ni orang Islam ni orang panggil dalam statistik dia perhati tengok duduk dalam 95% di kalangan wairun ni. Ya. 45% ni orang yang turut yang orang panggil lagak gaya orang-orang yang bukan Islam. Jadi masalah keluarga juga Ustaz, masalah pakaian. Pakaian ni ala atas kelubung tapi baju tangi pendek, baju hangku. Kita seseolah kita nganyi dengan kain kelubung kita tadi Ustaz. Nah, kita kalau kita nak pakai kain kelubung, kita pakai bentuk syar'i lah. Sesoalnya kita buat sendiri agama tadi. Alat atas kelubung tapi alat bawah ni nampak berlaku misalnya. Allah. Ada satu pesen yang berlaku umur kita ni Ustaz. Pasal apa? Yang mengatakan Allah Ta'ala suruh kelubung ya. Dia prapen ni waktu nak tambah dulu Ustaz. Saya ingat masa dulu ni kata guru lalu tu. Dah kita lalu ustaz ni, kita lalu ni kalau dia ambil kain tak kepala sekolah tu ya. Maknanya mungkin ni kita rasa mungkinlah bahasa kata guru tu agama. Nah, budak tu agama lalu ni kena tudung. Dia agama tak ada lalu ni mana tidak kena tudung. Sebab tu saya rasa hak tu rasa hingga lagi Ustaz. Hak saya rasa sedih sekalinya pakai ye tangan pendek. Nah, ambil kelubung di atas kepala, duduk makan di kedai orang Syiah. Orang yang bukan Islam. Makan ni lah ni. Suki yaki dia apa dia di bisi tu orang Islam belaka. Masa tanya kata apa makan ni? Dia kata boleh kita pilih. Makan ni kita nak daging pun tak apa, nak ayam pun tak apa, daging babi tak sambik lah dia kata. Nah, sedang benar-benar lepas tu dalam bekah dia tu, dia rebus air dia, air sup dia tu, daging apa dia sup babi. Nah, tapi dia kata lah ni kita frondom sama macam boleh makan belakang. Orang kafir pun dia pasal kata tak ada apa dah laning itu. Nah, kita basuh cuci ada sabun ke apa, tak ada apa daging babi pun. Mungkin dia rasa lagu tu. Sebab apa? Sebab akhlak perangai kita, agama kita tidak tunjuk dengan sebenar kepada orang yang beragama asing. Menyebabkan orang agama asing keliru juga. Keliru benar ni. Keliru nak kata bahasa apa tak apa. Ya. Nah, bahasa apa tak apa. Pasal itulah kita kena mengambil penting juga. Satu lagi Ustaz. Ya. Saya tengok dalam dengan kacat hak naga. Dengan kacat naga ni saya rajin. Tengah hari ni cari masuk biasa jalan cari gapo nama ramai kita lalu. Ya. Gapo nama manusia bersungguh kita lalu. Nah,
Tahun baru ni saya tak masuk. Tahun dulu saya masuk kita tengok. Jalan kita tengok. Gapo nama siang hari. Ya. Didapati pakai kelubung gapo semua ni duduk berjudi. Duduk main nikah. Duduk main nikah bola, duduk main gapo semua kata la ilaha illallah. Tanya kata apa ni? Dia kata sekut 2 kok ya. Ya. Nah, sedangkan benda judi ni bukan nanti sekut, bukan nanti 1000 kok, bukan nanti 1 juta. Ya. Sekut pun supaya kan dari segi dosa. Ya. Nah, dari segi dosa supaya. Sebab tu dengan sebab Ashiratukum ni keluarga kamu tidak menerimakan ajaran Islam dengan sebenar, maka fitnah yang akan berlaku. Maka kasihlah kamu pada dunia ni lebih pada Allah Subhanahu taala. Nah, pasal itulah apa kesalahan. Ya. Kita kena tegur, kena royak. Kita ni kalau bunyi kata nak tegur kejahatan ni, kecil selalulah. Tengah-tengah tu kalau tok meneh, tok nabe royak benda molek, pakak nak tok meneh tok nabe. Apa dok lari orang dok buat benda molek. Orang nak berjoget ke, orang nak pasal mokyong ke, apa kau tok neben tu pakai duk lari, pakai malu tok neben. Ada kat pasal ni. Kalau tok neben tu lari benda benda jahat. Suruh buat benda baik. Betul buat benda baik. Panggil ceramah agama ke lagu mana, panggil ada tazkirah dalam masjid ke lagu mana. Yeah. Jadi masyarakat ni bakal kata kena tok neben telajak itu lalu tu. Nah, jadi tak kena jalan ke benda baik kan. Yeah. Jadi kalau luna untuk nabi tu jual yabah tak apa. Tepah. Nah, terima boleh. Luna untuk meneh, siapa dia tu budak untuk meneh. Dah jual pakat dia nah. Pakat dia tak apa. Kerana benda jahat. Ya. Dan sebab tu dalam keluarga ni satu orang panggil satu benda besar yang poin yang kita kecak hari ni ustaz. Ya. Wa ashiratukum ni kalau kita kasih terajak kepada mereka itu lebih daripada agama Allah Taala, merupakan satu fitnah besar dalam hidup. Ya. Hari ni kita kena basuh lah. Kena tazkiyatun nafs, kena cuci. Kena cuci. Kena cuci daripada cuci diri kita dan keluarga kita. Ya. Nah, orang panggil sebab kita nak kepada akhirat Allah. Nak kepada kebenaran. Kebenaran kepada Allah SWT. Ya. Satu lagi yang dia kata wa amwalukum. Ya. Lepas pada harta, kita tengok susunnya Allah Ta'ala ni cukup hikmat semua. Dia jadi tertib oleh dia. Tertib semua. Ya. Amwalukum ni dia berhubung dengan manusia belaka. Dia kata amwalukum ni berhubung dengan makhluk lain, dengan jin ke, dengan orang panggil dengan iblis ke, dengan binatang ke, tak. Kalau kita kelis sini ustaz. Ya. Wa amwalun iqtaraftumuha. Dan harta-harta yang kamu milik, yang kamu cari. Wa amwalun ni mari dengan nakirah ustaz. Mana-mana harta. Jadi kalau dah harta baik duit, baik tanah, kadang-kadang kita ni ustaz, kita penuh doa ya. Harta ni ada kita sayang lebih pada agama Allah Ta'ala, lemu seka nak semaya tak ada. Allah, saya ustaz sebut buku lembu ni saya malu sungguh. Ya. Saya tak ingat saya pergi di kot rumah tak tahulah. Saya pergi lepas pada Hanjai ni. Dah. Lepas sebelum dah Hanjai kau cenok. Kau saya cenok. Kau saya cenok. Bukan kata orang cenok ni. Saya tengok di kawasan tu. Nampak tu dah? Orang cenok ju ramai. Ramai kata orang cenok. Lepas pada kawasan saya tengok ada orang hungas sore. Nah, kamu tu duduk hambak sore. Duduk belasak dari belakang. Saya tanya sore sahabat ikhwah saya sana kata apa nama tu? Dia kata honing ni harga mahal. Dia kena mandi dengan shampoo lagi, sabun lagi, tidur dalam kelambu. Lembu sana. Lembu sana kerana orang panggil dari segi amal Islam nak semaya nak gapo tak ada dah. Sebab nak kasih ke lembu takut tak benar berlaku dia. Allahu akbar. Ada kita saat kita malu Allah subhanahu wa taala. Jadi wa amwalun ni ialah harta-harta kamu. Ya. Baik lembu kadang-kadang dengan beruk pun jadi ustaz. Ya. Beruk naiknya tak ada kot semaya. Subhanallah. Beruk ayam tak ada kot semaya. Nah, Salabah tak ada dengan sebab kami. Qarun tak ada dengan sebab kita. Haman Firaun Haman tak ada dengan sebab pangkat. Tak ada nak berimeh kepada Nabi Musa. Allah, kita lagi nak bahas mula nampak ustaz. Masalah kata ada ke tak contoh-contoh di kalangan manusia sebelum pada orang panggil Muhammad. Nah, orang panggil dibinasakan Allah Taala dengan sebab beberapa harta. Seperti mana korong, nah, seperti Sya'labah dengan sebab kambing. Kita tengok dengan sebab mamik pada mula-mula lagi. Masalah Qabil dengan Habil. Nah, lagu mana sebab orang panggil siapa Allah Ta'ala murka pada tanggal tu lalu. Nah, sebab tu sini kita kena kata harta ni satu orang panggil kita kena baca jaga benar. Jadi harta kita ni duduk dalam orang panggil susunnya atau yang masuk dalam minhaj Islam.
Ya, yang kata bukan kasih pada harta lebih pada Allah Taala. Ya. Maka alhamdulillah dalam pusingan yang pertama ni Ustaz, kita pun telah dah sampai insya-Allah taala. Dan bentar lagi kita akan sambung dalam pusingan yang kedua. Ya. Nah, dan kita akan buka ke soalan-soalan insya-Allah taala. Dah seperti dulu insya-Allah. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi wasbihi. Assalamualaikum warahmatullahi.ด้วยกับความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาเตรียมพบกับการอบรมสุดพิเศษในหัวข้อทำนายฝันตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์เป็นอย่างไรทำนายอย่างไรมีผลต่อความศรัทธาและชีวิตอย่างไรโดยเชคริดออัลมัดสมดีวันเสาร์ที่ 14 มีนาคมนี้เวลา 13 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณโรงแรม CS ปัตตานีไม่ควรพลาดในงานท่านจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมและอาหารว่างมีการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีและสินค้ามากมายจากไวท์ช็อปเพียงท่านละ200 บาทรับจำนวนจำกัด500ท่านเท่านั้นสำรองที่นั่งได้ที่0944973406 091 461 2884พบกับงานไวท์ชาแนล 28 มีนาคมนี้แล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์Alhamdulillah bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah kita bersama dalam ruangan Wai Selatan insya-Allah taala kita dapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu taala dalam membinakan kebaikan ummah dan juga kami berdua berdoa kepada Allah semoga para penonton dalam keadaan menerima hidayah daripada Allah. Dan kerana kita ni sama-sama usaha membina agama dan menyebarkan agama Allah. Dalam pusingan yang kedua ni saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku ahli panel dalam memberi tazkirah setiap pagi Sabtu dan Ahad. Maka dalam pusingan yang kedua ni sekali lagi kita akan bukakan soal jawab dan komen pertama daripada para penonton. Sebelum pada tu untuk nak beritahu kata pergolakan dunia hari ini dua. Kita nak bicara dua tempat sekadar 45 minit Ustaz dah. Ya. Satunya pergolakan yang berlaku di negeri Sia kita ni iaitu satu tunjuk perasaan tak puas hati untuk nak binakan masjid di Nan. Ni orang panggil duduk dah hari ni untuk orang panggil satu gerakan orang agama Buza Taiput dalam negeri Sia ni tunjuk perasaan akid pai gapo berlaku setiap tempat dalam kawasan dia ni dah tak sewi binakan masjid. Alasan dia kata masjid ni kerana tempat orang panggil sebagai pusat perpecahan. Dah sebagai pusat orang panggil nak timurkan huru-hara dalam negeri, nak timurkan kokanrai dalam negeri. Maknanya masing-masing saya tengok dalam live tu ada mudah hantar mai saya tu. Dah ada tulis satu masing-masing dah. Kata masjid ni satu tempat orang panggil menimbulkan perpecah belah, menimbulkan huru-hara, menimbulkan rungrai dalam sasana jadi fitnah dalam masyarakat. Dalam pada tu saya tengok salah seorang nak bercakap dalam orang panggil dalam negeri Sia juga dia agama Put, agama Buza dan dia kata masjid ni bukan dia kata bukanlah tempat nak jadi kokarai, bukan tempat mari nak sah huru-hara dak dia kata. Sebab dia kata cuba kita tengok semua dunia. Dia kata kita nak buka otak banyak sikit. Terutama di Malaysia dia kata. Kita tengok dekat dia kata di Kelantan ada masjid, ada wat
Dia kata semua tu hidup molek. Benarnya dalam kawasan tu Islam semua. Dan tidak bunuhnya orang agama Buzar. Dah bila bun bin Nawad dia. Dah. Dan dia kata dalam fakta saja dalam fakta ni dia kata tempat nak jadi gapo tu bukanlah kerana masjid. Bukan kerana adanya masjid. Kerana kalian pepayuk masing-masing. Ada cerita lain. Ada cerita lain. Sebab tu dia kata minta kepada orang panggil hak tunjuk kuasa atau asyik benakan masjid tu, cuba buka mata, buka otak, buka telinga, wi luah sikit tengok pada panggil dunia Islam. Dah benar ke tak orang Islam tu orang panggil satu orang panggil masjid ni satu tempat menghancurkan ummah, membenakan kaukaran dan ruran dan sana. Jadi kalau masjid ni kalau kita kelih nak kecek ke Ustaz. Masjid lah. Berpusat masjid lah orang yang tak minum arak. Berpusat masjid lah orang yang tak curi. Berpusat masjid lah orang yang tak bunuh orang. Berpusat masjid lah orang yang buat akhlak comel. Tempat didikan Ustaz. Mahalai tu nak didik sebuah masjid tak boleh. Nah, pasal tu dia panggil kita seru khususnya ataupun media ni Ustaz sekarang ni, sekarang ni hak molek cak-cak jadi huduh. Ni kita kena beringat Ustaz. Dan satu lagi sehubungnya daripada Homsay Ustaz. Hal ehwal semasa ni 2-3 hari kemarin Sisi Pertahanan Antipati Patiwat Mursi ni Homsay sekarang ni hak tahan ni dia tukar menteri-menteri beberapa menteri. Dan salah satu daripadanya menteri dalam Mahat Thai sendiri. Jadi pertukaran dia tadi apa hikmat tu, apa sebab dia buat tu tak tahulah. Kadang-kadang demo ni dia main pasal cerita. Dia buat kau tu, buat kau ni nak rakyat tu kata ada perubahan dah. Itulah maksud sebenarnya. Tapi hak paling sedih kemarinnya mula pada kemarin perahan ciwik orang hak belagak. Mula perahan ciwik dah sore. Atas dasar kata bunuh orang dan sebagainya. Jadi dengan sebab orang tak serupa dari segi politik tadi, dia ambil pergi kepada mahkamah, maka dia bunuh diri. Dia bunuh perahan ciwik lah dah. Dia perahan ciwik dengan sebab belagak tadi. Jadi ini pasal itulah kita kelih negeri Mesir ni khususnya Tok Qadhi ni kadang-kadang duduk sekali dengan demon Nabi. Betul lah Nabi kata Tok Qadhi ni terbahagi pada 3. 2 dalam neraka, 1 dalam syurga. Jadi kalau 3 orang ni, 2 orang Tok Qadhi dalam neraka. Dan seorang yang boleh masuk syurga. Ni kalau kita kelih sekarang ni, betul lah Nabi kata. Dia satu lagi Mesir hari ni Ustaz, saya tengok dia tu nak buat lagu mana di negara-negara Arab tu ada alaqah dengan dia. Ada hubungan dengan dia. Tapi abang kata setelah mana Salman Abdul Aziz ni dia naik jadi raja ni, buat kerak orang panggil hubungan dari segi bantuan ekonomi betul Mesir. Mula orang panggil dia mula kocok dah lagi ni. Dah mula mungkin saya rasa dia tukar menteri ni sebagai nak minta hubungan semula dengan orang panggil Saudi Arabia. Kemudian kita nak buka line daripada para penonton yang ada hormat sekalian. Dan sekira nak komen, nak tambah duk geger hari ni masalah gapo nama panggil pendakwah penyebar agama Islam pun boleh kuat ke ramai hari ni. Nah, lagu mana pandangnya boleh hubung insya-Allah taala. Nah, panggil dia mari sejak tepat ni. Nah, ceramah agama ni apa yang kata masya-Allah. Saya minta kepada penceramah semua tu tak ada apalah. Nak ceramah, nak tolong buayak, tolong siapa ajaran Islam tu tak ada apa. Balighu anni walau ayat. Benda kebaikan. Tapi jangan kita duk ceramah duduk sang panha, sang tak yek dalam kampung ni tak boleh, dalam masyarakat. Ajak manusia tu bersatu ummah tak apa. Nah, kepada kesatuan ummah tak apa. Kita ni politik memecahkan kita dah sekarang. Nah, jadi kalau kita tahu ulama pula mari duk pecah pula. Jadi ni berat benar. Nah, sebab tu boleh telefon insya-Allah taala dan apa penonton dirahmati sekalian boleh hadir mengaju dah apa dah. Lama tak ada lain dah insya-Allah taala. Dan sekiranya ada boleh ataupun nak komen benda-benda yang berlaku di tempat kita hari ini, kita hari ini. Kita dengar tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Daripada Naga. Sela. Nak tanya ke nak komen ke? Sela. Nak tanya kata orang tengah 2 kali dah. Betul? Orang tengah 2 kali dah. Pada tengah bulan tu dia tengah duk berusaha. Lagu mana Ustaz? Pada klik baik pula. Cerah kali yang 3 lah apa besar ni? Dia kata 3. Klik baik aku ni. Lepas tu dia
mana cerai kali yang ketiga perut besar, pada dia nikah lepas ada beranak. Lepas dia klik baik semula. Dia klik baik masa duk mengandung lagi. Masa duk mengandung lagi lah. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan daripada saudara kita daripada Naruhan Ustaz, masalah cerai. Cerai ni Ustaz Tuhan beri 3 kali. At-talaqu marratani. Fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Jadi tolak ni Allah Taala beri kepada tok lelaki sik dia nya 3 kali. Kali pertama boleh lagi dia rujuk isteri dia. Kemungkinan dia sesat, kemungkinan dia rasa tak ada nak pergi hawa nafsu tadi, tolak isteri, dia boleh rujuk lagi. Kali yang kedua boleh lagi. Tapi kalau kali yang ketiga ni tak boleh dah. Dia jadi masalah saat ni dia cerai ketika bini dia mengandung. Dia terjatuh tolak dekat situ dah. Ya. At-talaqu marratan fa imsakun ma'ruf tasrihun bi ihsan. Tapi kalau cerai tolak 3 dah ni Ustaz, tak boleh dah. Apabila cukup 3 dah ni, maknanya kena isteri tadi kena nikah semula, kena nikah dengan orang lain. Apabila orang lain tu cerai dia lepas pada beranak tu isteri berlaki dengan orang lain. Lepas tu lepas berlaki dengan orang lain tu cerai, barulah habis dah boleh tok laki yang pertama nak nikah dengan dia. Ya. Alhamdulillah. Dah, itu kita jawabkan. Jadi setengah-setengah ni tadi tolak 3 dah pun duk tidur sekali lagi, tak boleh Ustaz. Tolak 3 dah. Ya, kalau masalah rajak ni, kalau mengikut Imam Hanafi ni, kalau rajak ni tak ada kena berlafaz. Ya. Maklik tidur dengan bini tu maknanya rajak dah lah. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i ni rajak ya kena berlafaz. Yang jadi masalah ni tanya kata jatuh talak ke tak ketika bini mengandung dah. Jadi masalah tu masalah ada khilaf, masalah tolak bid'ah tu. Ya. Tapi berapa hak jamhur ni dah jatuh lah. Jatuh lah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana ni? Ya, Jenggon. Selalu. Nak tanya awak masjid kalau orang Islam tu dalam 3 keluarga, patut orang Melayu berlaku. Kita nak buat boleh tak? Jadi masjid ni tempat orang bukan Islam lah. Bukan tempat orang Islam. Ada 3 keluarga ya. Berapa orang 3 keluarga ni? Ya. Mana ada 3 keluarga ni tak ramai lah maknanya. Tak ramai. Ya. Okey. Ada soalan lain lagi? Ada. Terima kasih. Jadi soalan daripada ikhwah kita daripada Jinggo tadi. Khususnya Pak kita alhamdulillah orang Islam ramah dan buat masjid ke apa tu. Seposak ayat cerita ni nak lah ni. Buat masjid orang Islam tu ada 3 keluarga. Boleh ke tak buat masjid? Ya, alhamdulillah. Ya, Rasulullah SAW dia pergi di mana-mana, dia tidak buat ke supaya dia pergi di Madinah. Dia tak ada bergaduh dengan walaupun Madinah ketika tak ada orang Islam. Ada beberapa orang jauh-jauh, tapi Rasulullah bina masjid dulu. Bina masjid dulu. Sebab tu kita nak buat sanad ngan, nak buat gapo walaupun sanad ngan tu tak ada mana, tak ada orang Islam, maka kita nak bina masjid dulu. Ya. Pada 3 keluarga kita bina masjid. Kena ada masjid. Jadi kalau tak ada masjid, tak ada sembahyang Jumaat Ustaz. Tak ada sembahyang Jumaat. Tak ada sembahyang Jumaat dan rahmat daripada Allah Taala pun payah nak semua ni. Kita kena buat masjid insya-Allah taala. Waktu digalakkan. Dan hani panggil pendai ni kena royak masjid tu gapo kepada orang bangsa asing. Jadi orang bangsa asing dia gambar benda lain. Kadang-kadang kita nak kata dia benar tak dia juga Ustaz. Kadang-kadang dia gambar atas masjid pak jahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Sungai Golok. Sungai Golok. Hello. Nak tanya masalah ada satu orang ustaz yang bincang dengan kita, okey? Ya. Dia tu kata Nabi dah jumpa dengan Imam Ghazali tu ada hadis ke lagu mana ustaz? Ya. Ada soalan lain lagi? Ada tak? Kita ada tak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ikhwah kita telefon daripada Golok Ustaz. Masalah ustaz, seorang ustaz mari duk ceramah, kadang-kadang awak mari kata Nabi tu menyesal. Nabi berasa sesat. Orang tanya Nabi ni, apakah tu berasa sesat? Banyak sekali dia atas sesatnya kerana dia tak jumpa dengan seorang hamba. Mari ke dia lepas pada Nabi ni, orang juhur cuci zahir dan batin. Nabi sesat waktu tak jumpa dengan seorang. Bagaimana hadis ni Ustaz?
Alhamdulillah. Saat ni jawab pihak mula-mula tu masalah hukum talak tu benda khilaf. Dah. Ya. Khilaf dari segi panggil ulama. Kalau panggil ikut jamhur jatuh talak lah, jatuh. Ya. Yang keduanya masalah keputusan ni masalah buat masjid ni maka ditutup supaya buat masjid. Bukan kata duduk tak ada masjid tu tak ada. Walaupun sebuah-buah rumah pun kita suruh buat masjid. Kena ada masjid. Soalan yang ketiga ni Rasulullah SAW kata sayakunu fi akhir ummati unasum yuhaddisunakum ma la tasma'u antum wa la aba'ukum wa iyyakum wa iyyakum. Nabi kata di akhir zaman ni akan datang seorang manusia di kalangan umatku ni akhir zaman ni manusia yang tak pernah dengar dia berkecek. Sahabat Nabi pun tak pernah kecek, Imam Syafi'i tak pernah kecek. Maknanya tak pernah kecek belakang nama tu. Salaf soleh tak pernah kecek. Maka dia main kecek seperti kata Imam Ghazali. Nabi sesat tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Nah, apa dia banyak perkara lah benda-benda lagu tu. Benda lagu ni panggil batil. Benda panggil benda batil. Hadis palsu. Hadis palsu. Dan tidak ada hadis. Tak ada hadis. Sebab dia kisah biasa dengar dia kecek dalam klik tu. Dia kecek yang tidak ada hadis. Tidak ada nas. Tidak ada nas lafaz daripada gapo semua tak ada, semuanya berkecek dengan tidak ada kata sanak pada Abu Bakar, sanak daripada apa dia Abu Hurairah, gapo semua tak ada sanak. Dia kecek betul-betul. Sebab tu benda ni kita orang Islam ni kena jadi buka mata telinga luas sikit. Ya. Nah, jangan dia pengaruh ikut dengan kata gapo Imam Ghazali jadi apa? Supaya saya gini Imam Ghazali. Cuma dia lebih alim pada saya. Di mana manusia biasa biasa ada salah ada silap. Sebab tu Hafiz Al-Iraqi dia kata Al-Hafiz Al-Iraqi dia kata aku buat seduk teh dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali didapati 940 hadis maudhu'. Nah, bukan yang hina Imam Ghazali, bukan. Imam Ghazali dia ada ulama, dia sebagai ulama kita hormat. Nah, tapi kesalahan dia tu bukan makna kita kurang sekedar darjat dia. Tak. Dia panggil darjat ulama ni dia salah satu pahala. Tapi mungkin dia seketika tu tidak ada hadis orang main mentakrikkan hadis supaya untuk nak tublikkan hadis sahih, hadis maudhu', hadis dhaif, pada hadis apa dia satu lagi apa dia hasan. Nah, ketika tu maka tak ada gapo lah ketika tu. Cuma apabila kita tahu lagu ni maka tak ada kena ikut. Dah panggil apa nama kita lalu siapa nak cuba tak guru lagu mana dak faham mana lagu ni. Jadi kita takutnya hadis Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada sahih ni. Siapa-siapa yang pelawak yang dusta tentang Nabi falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia sedia tempat di dalam neraka Allah Taala. Maq'adah mana tempat duduk. Jadi siapa-siapa yang mari akad hadis seseorang pelawak lah. Royak tentang cerita Nabi, royak tentang benda molek, benda buduh kau gapo, pelawak bukan benda sebenar. Bukan Nabi kata. Nabi tak ada kata. Dia kata sendiri. Maka Nabi jenjang. Nabi kata tempat dia ni tu saja dia neraka harus. Tu saja dia neraka. Hal ni hadis sahih ni. Hadis sahih. Fala tabawa maq'adahu minan nar. Sebab kita kena ingatlah. Kita jangan hidup teruk sangat. Dah. Ni jadi sepengah teruk apa ikut royak gapo ni. Dah. Sebab tu saya kata kepada para penonton dirahmati sekalian, jangan dia pengaruh benda-benda yang orang panggil benda-benda dusta, benda-benda bahau ni. Walau baik kat guru bahau belana benda ni. Dah, harakah haram dia paharam boleh. Nah, sebab tu buat makruh boleh. Orang ittihad seluruh dunia lah. Nah, benda-benda ni kita kena teliti molek sikit dalam agama Taala. Jangan dia rasa kata kecek ikut rasa boleh guna belaka, jangan. Jangan kita dok tipu orang awal supaya kita menyalah dengan agama Allah Taala. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Ni di Flubeh. Sela. Nak tanya sikit. Jadi masalah ni itu jadinya jadi pok ni di Mekah. Utama dia anak ni duit kok poknya 10,000 deh. Sedekah pok lah. Lepas tu pok tu mati di Mekah kan. Lepas tu bawa kelik mari tu anak dia nak duit kelik dia nak ni. Nak kelik duit ulit. Daripada sakar ni. Duit yang sedekah cakap pok dia nak ni. Lepas tu dia nak kelik lah duit dia tu. Lepas tu nak tanya kata dia ambil tu, dia ambil kelik duit tu nak ni. Jadi bayar kelik duit tu nak ni tu. Dia tu baik betul yang masa dia sedekah dah pokok dia tu. Dia tak kelik pula tu. Jadi makna tak
dia tu baik betul. Dia tak apa kat tu. Ya. Ada soalan lain lagi? Tak ada lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslimah daripada soalannya ialah pelik juga ni. Ya. Dan kita sedekah dah kepada ayah. Tolong ayah sedekah pergi buat haji lah. Bawa ayah mati sana tadi, nak bagi saka tu dia kata ayah kat hutang dengan dia. Lagu mana Ustaz? Pelik-pelik sungguh manusia ni dah. Tapi ya tak ada masalah agama dah. Jadi ayah pergi Mekah, kalau nak minta klik tak bui apa, ayah pergi kita jak kecil sampai besar jumpa kita mana. Nah, daripada nyamuk dalam ketik kita ni kita bos 10,000 tak kena nak kira dah. Nah, sebenarnya kalau rasa ayah pergi dengan duit kita tu molek lagi. Sebenarnya. Kerana kita panggil, kalau Rusia panggil bungkun dah. Tapi sebenar bukan. Nah, sebagai kita orang panggil nak sempurnakan orang panggil rukun Islam bagi ayah kita tu dah. Lepas tu masalah sedekah ambil balik ni tidak ada yahre dalam agama. Nah, dia sedekah demo pakai paksa sedang hantar klik tu dia tak ada yahre. Ambil duit dengan bukan diredai lah maknanya. Bukan diredai. Apabila kita wish kepada ayah kita, maka habislah. Tak ada kena minta balik dah. Nah, jadi bagi hak kita bui khairat tadi. Kalaulah kita niat khairat kepada ayah kita, niat nak tolong dia, sedekah pada dia, maka kita nak ambil duit alih Ustaz dah. Tapi kalau kita niat dia berhutang tu tak apa. Tapi kalau kita pergi soalan ni bukan berhutang ni. Bui khairat tu. Tapi manusia tu betul tak? Masalah masjid betul tak? Ayah tu wakar tanah untuk buat masjid. Anak ambil semula. Bawa hari anak ni pakat tukar nama, buat nama dia. Tanah wakar banyak pada ni. Jadi anak tak reti agama ni, jadi tak reti sungguh tak ada nak buaya sungguh. Mengaji agama banyak insya-Allah taala. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah insya-Allah kita tak pelik sangat dalam agama ni. Jadi haramlah kita ambil. Ambil klip benda tu. Ya, sebenarnya kalimah orang panggil perkara lagu ni fitnah besar dalam zaman. Banyak yang berlaku di hari ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Telefon daripada mana? Agak kecil dengan Ustaz dalam telefon telefon daripada mana ni? Daripada Cik Erong. Cik Erong. Ada soalan apa? Nak tanya masalah kita ni ada sewa anak yatim. Ya. Lepas tu dia tu ada lah boleh duit sikit-sikit lah. Lepas tu kita nak makan dia tu lagu mana tu? Jadi anak yatim ni, kita anak yatim maksudnya anak kita sendiri ke anak yatim kita pergi cucu ya. Dok makan duit dah hak orang beri pada anak yatim kita dok guna juga. Lepas tu soalan lain lagi? Soalan lain tak ada lah. Okey, terima kasih. Ustaz. Alhamdulillah, soalan daripada Cikgu saat ni. Anak yatim ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang wakafil yatim fil jannah kahataini. Jadi ibu-ibu yang peru anak yatim, kita beri semangat pada mereka itu. InsyaAllah boleh duduk sekali dengan Nabi dari syurga Allah Ta'ala. Ini ada sahih Ustaz ni. Dan kita berilah pertolongan kepada anak yatim. Cuma ummahat tadi ataupun muslimah tadi dia tanya kata masalah duit. Duit yang kadang-kadang dia capur anak yatim duk makan sekali dengan dia tadi. Duit ada musokong bui anak yatim ni. Mana kita duk makan duit tu, duit anak yatim tu duk masuk dalam puyuk kau, duk masuk dalam koli kau, duk makan ni sekali dengan dia tu boleh tak? Kita tengok dalam ulama ada kajian sini masalah apabila kita bela anak yatim, kita pegang anak yatim, kita boleh guna sekadar panggil sekadar darurat sekadar kegunaan. Jadi kadang-kadang ni kita misal katakan duit 100 kau. Dah, duit 100 kau ni kita guna 50 tak pernah sabar. Dah, untuk kita panggil di atas panggil dia panggil di atas apa ni? Setengah upah sebenarnya bukan upah cucu ni. Dah kerana kita dah bela dia ke apa semua tu masuk sikit sebanyak tu boleh. Jangan kata je kita nak ambil semua bagi dia buat anak kita makan dia tu 8 kali tak boleh. Kerana sebahagian ataupun satu sulus kami 1/3 kan. Dah waktu tu ya boleh. Ulama yang ada kecek boleh. Lebih kalau merah tu susah. Kalau merah susah tu mana kalau kita tak makan tu lebih comel. Tapi kalau kita tersusah tu terpaksa kena nak makan sekali dengan dia tadi. Kau dah nak makan sekadar tu boleh. Tapi orang kita gerunya
harta nak atas tinggal rumah, tinggal kereta, kita pergi jual, awak beli kereta atas dasar kata nak atas anak atas sekolah. Itu tak kena. Itu tak kena. Nak atas yang pergi jual harta anak atas, bayar beli kereta. Dia beli motor. Nak atas anak atas sekolah. Anak atas sekolah. Orang panggil tu salah. Pelajar dia. Agama Ta'ala. Guna sekadar orang panggil jangan menzalimi itu boleh. Kalau kita harta banyak maka tak ada hak. Kalau kita tak semakin dulu. Tak semakin dulu. Dah kita harta banyak dah. Dah, bagi kita kena bela dia pula. Itu lebih baik. Itu kewajipan kita. Lebih lagi orang hak tak kita dah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana ni? Daripada Sani. Sela. Nak tanya masalah budak sunat. Ya. Ya, budak sunat ni, budak Cina Melayu ni kita alik pada mazhab kita ke ahli hak pada mazhab lain tu nyata itu ahli sunat. Ya. Ada. Soalan lain lagi? Ada soalan lagi punya kata ustaz mak ngajar orang itu punya kata rambut sobat jatuh atas pupuk. Bunyi pelik-pelik pula dah mari. Dia dah lepas pada dosa warna dari pupuk tak mak kita bawa dengan ujung-ujung gitu kata mana pula. Ya. Macam rupa pula dah hanya tanya dua soalan tu. Ya, terima kasih. Sunat tu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masa ada sikit insya-Allah Taala nak jawab, iaitu satunya sunat ni bagi Imam Syafi'i ni wajib laki-laki dan perempuan. Khitam ni maknanya sunat ni wajib bagi Imam Syafi'i dan perempuan. Adapun bagi mazhab lain seperti Hanafi tu dia kata digalakkan. Sunat digalakkan. Adapun ada dalam Hanafi, Hambali, Maliki tak ada juga dia kata disunat. Ya. Bagi Imam Syafi'i wajib laki-laki perempuan tu wajib panggil bersunat. Kena khitan dah. Ya. Yang keduanya masalah rambut sorak ni, ustaz apa dia hang budak tu mai duk kacak di tempat kita di Riyah hari ni, rambut sorak Abu Bakar jatuh di atas kubur boleh menyelamatkan orang panggil ahli kubur. Nah, saya tahu hal ni adalah satu maudhu', satu benda khurafat yang dibuat. Sebab tu ustaz Malaysia pun dia kata dan sangat timbul sangat mari dak masuk ni, saya royak betul nama lah. Kata hak Malaysia mari ni mari dak sampaikan ajaran khurafat bakar. Satunya Imam Ghazali sesat rambut rambut Abu Bakar jatuh atas kubur selamatkan azab kubur. Isa sebab ke tanah ke Imam Syafi'i di kubur Mesir tu tidak akakkan seksa semua. Dan laginya ulama ni adalah nabi al-anbiya kepada ulama kal-anbiya. Hak tu semua dak mai syarah ceramah tempat kita tu, itu adalah benda-benda khurafat, benda-benda maudhu'. Jadi ada pengaruh insya-Allah taala berhenti tu. Nah, jadi saya kemarin tu nak boyak kata hendak mari kecek benda lagu ni tu dia panggil benda menyesatkan manusia belaka. Ya. Nah, wallahu alam. InsyaAllah kita akan dengan cara detail, dengan cara tafsir masalah sunat anak perempuan ni. Nah, kita akan kelih kajian bomo dan sebagainya. Nah, kita kelih kajian bomo lagu mana pendapat dia. Kerana benda ni post tak ayat ni lah. Nah, dia ada khilaf. Apabila ada khilaf tu. Assalamualaikum. Harap kecek dengan ustaz dengan telefon Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Waalaikumsalam. Telefon dari mana ni? Sani ni, Cik Rau Sani lah. Ya. Nak tanya masalah tu sikit lagi lupa Sani. Masalahnya duit dia tu mak dia ni ambil buat rumah. Lepas tu habis 100,000. Duit saya nak yatim saat ni tu. Ya. Mak dia tu ambil buat rumah habis 100,000. Gini Kak. Patu? Patu nak kira lagu mana tu? Gini Kak, nanti sudah ni Kak tadi pun masuk setagi kerana habis masuk stana jawab dah luar ni. Luar itu itulah. Dah itu. Oleh kerana masa habis Kak tadi pun masuk setagi. Ya. Okey. Alhamdulillah nampaknya masa sudah pun sampai insya-Allah taala. Dan soalan-soalan daripada para penonton ni saya rasa mungkinlah dia panggil soalan kita ni ada kita jawab selalu dan kita ada tangguh kerana kita kena tengok buku-buku kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar untuk jawab dan jumhur ulama supaya tidak keliru dalam masalah membenakan masyarakat kita supaya faham dalam agama Taala. Satu lagi ustaz, pada hari Jumaat 13 ni dan saya akan berkhutbah di Masjid Batan Raya. Iaitu maudhu' fitnah ulama di akhir zaman. Penyebaran dakwah manusia di akhir zaman ni buat pada kelirunya manusia
Dan para penonton, saya sekiranya untuk nak mengikuti, kita pergi Masjid Batam insya-Allah. Yang tu Masjid Batam semaya awal pukul 12 setengah tu dia semaya dah. Mula insya-Allah taala. Kita bertidur start insya-Allah. Dan akan jawab pada minggu depan lagi. Ada soalan yang tidak boleh kita teruskan insya-Allah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi washabihi ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, oh, Masya Allah, Robiใจจูรูนี่คือเสียงจากลำนำผ่านเป็นคำสอดคล้องพ้องใจออกความเห็นจากข้างในผ่านสายใยและสายสัมพันธ์จะเหนื่อยมากเท่าไรก็ฟันฝ่ามาได้ทุกครั้งไม่ท้อไม่เสียใจมีจุดมุ่งหมายเรามีหวังมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่พระองค์ให้มีวันนี้ผ่านพ้นปีเราภูมิใจมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่พระองค์ให้มีวันนี้เราดีใจเราภูมิใจจะรู้คุณ ไว้แชนแนลสถานีความดี24ชั่วโมงนี้ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من